നമസ്തേ. രാജ്യം രാജ്യാന്തരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ. ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought to you by Happy Jacks. Happy keeps everybody happy. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം സുദൃഢമാക്കാൻ ഭാരതവും ഫിജിയും പ്രതിരോധ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കും. ഡൽഹി ഹൈദരാബാദ് ഹൌസിൽ നരേന്ദ്രമോദി സിറ്റിവേനി റബൂക്ക കൂടിക്കാഴ്ച. പ്രതിപക്ഷത്തിന് അമിത്ഷായുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ജയിലിലിരുന്ന് ജനങ്ങളെ ഭരിക്കേണ്ട, നിയമം എല്ലാവർക്കും ബാധകം. തുടർ തോൽവികൾ രാഹുലിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും സമാനബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി. ധർമ്മസ്ഥലയിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതം. യൂട്യൂബർ സബീനെ ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്തു. ചിന്നയെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ സംഘടിത മതപരിവർത്തന ശക്തികളെന്ന് ഡോക്ടർ NR മധു. രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കളമൊരുങ്ങുന്നു. പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഇന്ന് അവസാനിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പ് സെപ്റ്റംബർ 9. ഇസ്രയേൽ സിറിയ സമാധാന ധാരണകൾക്ക് കളമൊരുങ്ങുന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി തോമസ് ബരക് ബെഞ്ചമിൻ നെറ്റന്യാഹുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സമാധാന നീക്കങ്ങൾ തുടരുന്നതായി സിറിയൻ പ്രസിഡന്റ്. വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക്. 5400 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. രാജ്യമെങ്ങും ഗണേശോത്സവത്തിന്റെ ആവേശത്തിലാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഗണപതി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിരവധി വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം തുടരുകയാണ്. തത്സമയം उत्पादन के मामले में भी देश का करीब करीब 1/3 एक्सपोर्ट गुजरात से होता है. साथियों, आज भारत सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसमें गुजरात की भागीदारी सबसे अधिक है. हमारा हूं एयरपोर्ट थी आवतो तो भव्य रोड शो કર્યો. वाह, कमाल करी आपे. पर रोड शो तो भव्य હતો, પણ લોકો ધાબા પર ઉભા હોય, બાલ્કનીમાં ઉભા હોય, તો સ્વાભાવિક રીતે હું એમને આદરપૂર્વક નમન કરતો હતો. પરંતુ મારી નજર ફરતી હતી ચારે બાજુ, અને મેં જોયું કે લગભગ મોટા ભાગના ઘરોના ધાબામાં રૂફટોપ સોલાર પાવરના પ્લાન્ટ દેખાતા હતા. गुजरात ग्रीन एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स का भी एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. गुजरात देश की पेट्रोकेमिकल जरूरतों को पूरा करने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है. जो हमारा प्लास्टिक उद्योग है, सिंथेटिक फाइबर है, फर्टिलाइजर है, दवाएं हैं, पेंट इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स है, इनका सबसे बड़ा आधार पेट्रोकेमिकल सेक्टर ही है. गुजरात में पुराने उद्योगों का विस्तार हो रहा है. મને યાદ છે, આપણે ઘણીવાર માથે હાથ મૂકીને રડતા જ રહેતા હતા. આજથી 30 વર્ષ પહેલાના જે લોકો દિવસો યાદ કરે, શેના રોદડા રોતા હતા? મિલો બંધ થઈ ગઈ, મિલો બંધ થઈ ગઈ, મિલો બંધ થઈ ગઈ. એ તમે રોજ એ જ ચાલતું હોય, અને કોઈ પણ નેતા આવેલા એ છાપાવાળા આપણે એ જ પૂછે, બોલો મિલો બંધ થઈ ગઈ, શું કરશો? રાત તો કોંગ્રેસનું હતું, પણ એક જ વિષય. આજે ગુજરાત, ये भूंगळा भले બંધ થયા, પણ ઠેર ઠેર એને વિકાસના વાવટા ફરકાવી દીધા છે.
नए उद्योगों की नींव रखी जा रही है और ये सारे प्रयास आत्मनिर्भर भारत को मजबूत कर रहे हैं। इससे गुजरात के युवाओं के लिए रोजगार के लगातार अवसर बन रहे हैं। साथियों, उद्योग हो, खेती किसानी हो या फिर टूरिज्म हो, इनके लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। सर्कुलर रोड यानी सरदार पटेल रिंग रोड अब और चौड़ी हो रही है। अब ये 6 लेन की चौड़ी सड़क बन रही है। इससे शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। इसी तरह विरमगाम खुदड़ रामपुरा रोड, उसको चौड़ा होने से यहां के किसानों को, उद्योगों को सुविधा मिलेगी। ये जो नए अंडरपास है, रेलवे ओवरब्रिज है, ये शहर की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे। साथियों, एक समय था जब लाल रंग की पुरानी बसें ही चला करती थी। लाल बस, क्या जसो तो लाल बस में। लेकिन आज यहां बीआरटीएस जनमार्ग और एसी इलेक्ट्रिक बसें नई सुविधाएं दे रही है। मेट्रो रेल का भी तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे अहमदाबादियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल सुनिश्चित हुई है। साथियों, गुजरात के हर शहर के आसपास एक बड़ा औद्योगिक गलियारा है, लेकिन 10 साल पहले तक पोर्ट और ऐसे इंडस्ट्री क्लस्टर्स के बीच में बेहतर रेल कनेक्टिविटी की कमी खलती थी। आपने 2014 में मुझे दिल्ली भेजा तो मैंने गुजरात की समस्या को भी दूर करने का काम शुरू किया। 11 सालों में करीब 3000 किलोमीटर लंबे नए रेल ट्रैक गुजरात में बिछाए गए हैं। गुजरात में रेलवे के पूरे नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। आज भी जो रेलवे प्रोजेक्ट गुजरात को मिले हैं, इससे किसानों, उद्योगों और श्रद्धालुओं सभी को लाभ होगा। साथियों, हमारी सरकार शहर में रहने वाले गरीबों को सम्मान का जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा रामापीरनो टेकरो एयरपोर्ट તમે જતા આવતા રામાપીરનો ટેકરો। पूज्य बापू गरीब की गरिमा पर बहुत बल देते थे। आज साबरमती आश्रम के प्रवेश द्वार पर बने गरीबों के नए घर इसका एक साक्षात उदाहरण बने हैं। गरीबों को 1500 पक्के घर मिलना यानी असंख्य नए सपनों की नींव पड़ना है। इस बार नवरात्र पर, दिवाली पर इन घरों में रहने वालों के चेहरे की खुशी और ज्यादा होगी। इसके साथ पूज्य बापू को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में बापू के साबरमती आश्रम का नवीनीकरण भी हो रहा है। हमारे 2 महापुरुष सरदार साहब का भव्य स्टैच्यू हमने काम पूरा किया। मैं उसी समय साबरमती आश्रम का काम करना चाहता था, लेकिन केंद्र सरकार उस समय हमारे अनुकूल नहीं थी। शायद वो गांधी जी के भी अनुकूल नहीं थी और उसके कारण मैं उस काम को कभी आगे नहीं बढ़ा पाया। പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഹമ്മദാബാദിൽ 5400
കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് നാടിനെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപരിചിതരായ ആളുകളെ കാണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പുറത്തുവരണമെന്ന വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ് കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. വിശദാംശങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എസ് ശ്രീകാന്ത് ചേരുകയാണ്. ശ്രീകാന്ത്, ഇത് സംബന്ധിച്ച് കോടതി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്? സുരേഷ്, രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ തുടർച്ചയായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, അത് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എവിടെ എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ അത് എത്രയും വേഗം ഈ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചയാൾക്ക് നൽകണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അപരിചിതരായ ആളുകൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു ഡൽഹി സർവകലാശാല തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവായി ഇത് നൽകണം എന്ന് ഉത്തരവിറക്കി. തുടർന്നാണ് ഡൽഹി സർവകലാശാല ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോയത്. ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അപരിചിതർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന കോടതിയുടെ തീരുമാനമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കോടതിയിൽ കുറേ നാളായി വാദം നടന്ന് എന്തിനാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാനാകാതിരുന്നതോടെയാണ് ഈ അപരിചിതർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തീരുമാനമെടുത്തത്. കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഹർജിക്കാരന് കിട്ടിയത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ശ്രീകാന്താണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. ഭാരതത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ഫിജി പ്രധാനമന്ത്രി സിറ്റിവേനി റബൂക്ക രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. പസഫിക് ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും വികസന പദ്ധതികളിൽ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനും ഭാരതം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിശദാംശങ്ങളുമായി നന്ദഗോപൻ ചേരുകയാണ്. നന്ദൻ, രാഷ്ട്രപതിയുമായിട്ടാണ് ഫിജി പ്രസിഡന്റ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി. 2 ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനാണ് ഫിജി പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരതത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം നാളെ 26-ാം തീയതി അദ്ദേഹം മടങ്ങും. ഇന്നിപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഫിജിയും ഭാരതവും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഒപ്പം തന്നെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള സഹകരണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആഗോള തരത്തിലുള്ള സഹകരണമാണ് ഭാരതം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആശയം. ആ ആശയത്തോട് ഫിജി എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സഹകരണങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ വൈകുന്നേരം രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവുമായും ഫിജി പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ആ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന സഹകരണങ്ങൾ അത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നാളെ വീണ്ടും ഭാരതത്തിൻ്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ഭാരതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചും വിദേശത്തും കൂടുതൽ നിക്ഷേപ സാധ്യതയുള്ള, കൂടുതൽ വ്യവസായ സൗഹൃദമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും പരസ്പരം സംയുക്തമായി അത്തരമൊരു നീക്കത്തിലേക്കാണ് ഈ ആഗോളതലത്തിൽ ഭാരതം കടക്കുന്നത്. അതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയുമായി ഫിജി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയത്. സുരേഷ്, നന്ദഗോപനാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവികൾ രാഹുലിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും സാമാന്യബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ. ജയിലിലായാൽ പദവി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ ബില്ലിനെ എന്തുകൊണ്ട് എതിർക്കുന്നു എന്ന് പ്രതിപക്ഷം വിശദീകരിക്കണം. ജയിലിൽ പോയാലും പദവി രാജിവെക്കേണ്ട എന്ന കീഴ്വഴക്കം വരുന്നുണ്ട്. നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ബില്ലിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും അമിത്ഷാ വാർത്താ ഏജൻസിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ജയിലിലായാൽ പദവി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ എന്തുകൊണ്ട് എതിർക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുൻപും നിരവധി നേതാക്കൾ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയങ്ങളിൽ മാന്യമായി പദവികൾ രാജിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ജയിലിൽ കിടന്നാലും സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവെക്കേണ്ട എന്ന കീഴ്വഴക്കം വരുന്നതായി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ഉൾപ്പെടെ ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു. അത്തരം കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ അന്തസ്സ് തകർക്കുന്നതാണെന്നും ബില്ലിന്റെ രൂപീകരണ വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. जेल में डालने का जो प्रावधान है वो एनडीए सरकार ने नहीं बनाया है, वो सालों से यहां चल रहा है. दूसरी बात कि ये जो आपने कहा कि गंभीर आरोप की व्याख्या क्या होगी, तो उसमें हमने व्याख्या कर दी है कि 5 साल से ज्यादा सजा का जहां प्रावधान है वहां पर
उनको पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छुटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना है, मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए। आज भी भारत के जनप्रतिनिधित्व कानून जो है उसके अंदर प्रावधान है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 साल या इससे अधिक समय के लिए सजा होता है तो वो अपने स्थान से മുക്ത് हो। 3 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുടെ നിരാശ രാഹുലിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും സാമാന്യ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്തി. പ്രതിപക്ഷം സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിലും JPC ചർച്ച ചെയ്ത് ബില്ല് പാസാക്കും. പ്രതിപക്ഷം സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് മുൻപോട്ടു പോകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. RSS ബന്ധത്തിന് എന്താണ് തെറ്റെന്നും അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിക്കും അദ്വാനിക്കും നരേന്ദ്രമോദിക്കും തനിക്കും RSS ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ RSS ബന്ധം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് അമിത്ഷാ മറുപടി നൽകി. ജനം, ഡൽഹി. ഭാരതത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറിയ ബംഗ്ലാദേശ് പൗരരെ അസം പോലീസ് തുരത്തിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ. 36 ബംഗ്ലാദേശികളെയാണ് തിരിച്ചയച്ചത്. ശ്രീഭൂമിയിലും സൗത്ത് സൽമാരയിലുമായി ഇവർ അനധികൃതമായി താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 36 പേരും ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഇവരെ സ്വദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ അധ്യാപക നിയമന അഴിമതി കേസിൽ തൃണമൂൽ MLA ജിബാൻ കൃഷ്ണ സാഹിയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. MLAയുടെ വസതിയിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. പരിശോധനയ്ക്കിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച MLAയെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപക അനധ്യാപക നിയമനത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കള്ളപ്പണ ഇടപാടാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. കേസിൽ ബുർവാൻ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള MLA ആയ ജിബാൻ കൃഷ്ണ സാഹിയെ ED അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. MLAയുടെ വസതിയിലും ഓഫീസിലും പരിശോധന നടത്തിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. അതേസമയം പരിശോധനയ്ക്കായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയപ്പോൾ വീടിന്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച MLAയെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. അധ്യാപക നിയമന കേസിൽ ജിബാൻ കൃഷ്ണ ഇടപെട്ടതിന് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും MLAയെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. കേസിൽ MLAയുടെ ഭാര്യയെ നേരത്തെ ED ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. അധ്യാപക നിയമന അഴിമതി CBIയും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. 2021 വരെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന പാർത്ഥ ചാറ്റർജി, മറ്റൊരു MLA മാണിക് ഭട്ടാചാര്യയും കേസിൽ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജനം, ഡൽഹി. ജൂതവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരായ നടപടി കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് ആരോപിച്ച US നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഫ്രാൻസ്. ഫ്രാൻസിലെ US സ്ഥാനപതി ചാൾസ് കഷ്ണറെയാണ് ഫ്രഞ്ച് സർക്കാർ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. നടപടി സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന UN പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പാലസ്തീനെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ഫ്രാൻസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയുടെ കത്തെന്നതാണ് വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ജൂതവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കത്തയച്ചത്. തുടർന്ന് കത്തയച്ച ഫ്രാൻസിലെ UN സ്ഥാനപതി ചാൾസ് കഷ്ണറെ സർക്കാർ വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രതിഷേധമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയുടെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന് ഫ്രാൻസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു. ജൂതവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് നേരത്തെ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റിനെ കത്തയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിലപാടെടുക്കേണ്ടത് ഇസ്രായേൽ മാത്രമാണെന്നതായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയുടെ കത്ത് അനവസരത്തിലെന്ന നിരീക്ഷണമുണ്ടായത്. ഫ്രാൻസിന് പിന്നാലെ ബ്രിട്ടനും കാനഡയും പാലസ്തീനെ അംഗീകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ജനം. രാജ്യാന്തരം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്തേ.